الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا مقدمہ، یہ آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ باب النہی عن روایت عن الضعفاء والکذابین، یہ باب اس بات ہے کہ منع ہے ضعیف راویوں سے روایت کرنا اور جھوٹوں سے، اور ان کی حدیث سے بچنا۔ پہلی روایت جو ہے اس بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سیکون فی آخری امتی اناس، آخری میری امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یحدثونکم، وہ تم سے باتیں کریں گے۔ اس کے دو معنی ہیں کہ وہ حدیثیں بیان کریں گے یا تم سے باتیں بیان کریں گے۔ ما لم تسمعوا، ایسی باتیں جو تم نے نہیں سنی ہوگی، تم نے نہ ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ دادا نے، وَإِيَّاكُمْ، تو تم نے ان سے بچنا ہے، وَإِيَّاهُمْ، اور اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ یعنی ایسی باتیں بیان کریں گے۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ایسی ایسی باتیں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، یا ایسی روایتیں بیان کریں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ دونوں اس کے معنی۔ اعلیٰ حضرت نے باتیں کیا ہے، دیگر محدثین نے حدیثوں کا بھی حدیثیں بیان کریں گے، یہ بھی کیا ہے۔ تو اگلی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے یا باتیں کر لے آئیں گے جو تم نے نہیں سنی ہوگی، نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم نے ان سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو یہ ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے، جھوٹے ہوں گے اس لیے۔ اگلی روایت میں تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آدمی کی شکل میں آتا ہے قوم کے پاس اور ان سے باتیں کرتا ہے، ظاہر حدیثیں تو نہیں بیان کرتا، باتیں بیان کرتا ہے، چھوٹی باتیں ہیں۔ لوگ جب الگ ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے سنا تو ہے آدمی کو، اس کے چہرے سے تو پہچانتا ہوں لیکن اس کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کہ اس طرح باتیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بشیر بن کعب نے کہا جی میں آپ کو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پڑھیں۔ اس نے حدیثیں پڑھنی شروع کر دی۔ فرمایا فلاں فلاں حدیث کو دوبارہ لوٹا دو، انہوں نے وہ لوٹا دی۔ پھر انہوں نے فرمایا اس میں سے فلاں فلاں کو دوبارہ لوٹا دو، انہوں نے وہ لوٹا دی۔ تو بشیر نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ سب کا انکار کرنا چاہتے ہیں یا جن کو آپ نے لوٹانے کا کہا ہے ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے لوٹانے کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہم حضور کے زمانے میں کسی پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتے تھے، جو حدیث ہم نے سنی ہم کہتے تھے حدیث کی حدیث ہے، لیکن اب جو ہے نا یہ حالات بدلے ہیں، لوگ سچ جھوٹ ملا لیتے ہیں، تو ہم نے حدیثیں اس طرح سننا اور بیان کرنا ترک کر دیا ہے۔ اور اگلی روایت میں بھی اسی طرح ہے، ایک اور راوی سے ہے بشیر ادوی سے، وہ کہتے ہیں ابن عباس کے پاس گئے، ان کو ہم نے حدیثیں سنانا شروع کر دی، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہم نے کہا جی حضور ہم آپ کو حدیثیں سنا رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کہتا نا قال رسول اللہ، ہماری نگاہیں اس کی طرف چلی جاتی تھی، دیکھتے وہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ حالات نہیں، لوگ سچ جھوٹ ملا دیتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم نے سنا کہ حضور کا فرمان ہے تب تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ یعنی ضعیف راویوں سے اور جھوٹے راویوں سے بچنا، اور اس طرح ان کا یہ معمول ہو چکا تھا۔ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو خط لکھا اس روایت میں کہ میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا خط اس میں میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے ان کے لیے خط لکھنا شروع کیا، فرمایا اچھا لڑکا ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے وہ منگائے۔ جب وہ پڑھتے جاتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے یہ حضرت علی نے فیصلے نہیں کیے، اگر اس طرح کے وہ فیصلے کرتے تو یہ تو گمراہ ہو جاتے۔ تو علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہاں مطلب یہ کہ لوگوں نے ان فیصلوں میں بھی باتیں ملا دی تھی، مکس کر دی تھی، تب ان کا زمانہ ہو شروع ہو چکا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت علی نے ایسے فیصلے نہیں کیے، اگر ایسے فیصلے ہوتے یہ تو یعنی کہ آپ عبداللہ گمراہ ہو جاتے۔ اور آگے ہے ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں اور انہوں نے حضرت علی کی طرف جو ہے وہ جھوٹ منسوخ کیا ہے۔ صرف عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اگر حضرت علی کے بارے میں آپ سے بات کریں نا تو وہ کنفرم ہے، باقی لوگوں نے حضرت علی کا بہترین علم جو ہے وہ ضائع کر دیا اس میں چیزیں مکس کر کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
अक्सर ये कौल अली है, किताबें लिखी कौल अली पे, इतनी मोटी मोटी किताबें। मैंने एक मरतबा पढ़ी कौल अली किताब, तो उसमें मैंने देखा कि कौल अली, ये तो मैंने जो है वो एक मुसन्निफ है उसकी किताब है, ये मैंने देखा है, वासिफ अली वासिफ, एक मुसन्निफ है, दिल दरिया समंदर इस तरह किताबें वो लिखता है। तो ये उसमें था, जो वो कह रहा था वही यहाँ कौल अली जो है वो इस किताब में मौजूद था। ये आप खुद देख लें कि क्या मतलब इनका वो रह जाता है। तो ये लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी बनाई हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द अगर कहें कि हुजूर का फरमान है, तो फिर तो उस हजरत अली का फरमान है, फिर तो एतमाद किया जाएगा। ये कह रहे हैं, ठीक है नहीं। ये देखिए, इल्ला बिन असहाब अब्दुल्ला बिन मसूद, उनकी तस्दीक नहीं करनी सिवाय हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द जो है ना वो करें। तो इस बाब में बताया गया कि आपने ज़ईफ रावियों को और झूठे रावियों को आपने क्या करना है, तर्क कर देना है। अगला बाब है कि सनद देखनी है आपने, कि कोई अगर किताब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इसकी सनद क्या है। एक सनद नहीं तो सनद दीन है, यहाँ ये सारी बातें आप पढ़ेंगे सुनेंगे। सनद लाजमी कि आप इस्लाम तक ये पूरी सनद पूरी चैन जाती है कि नहीं जाती। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन बहुत बड़े ताबी हैं और 70 सहाबा के कौम शागिर्द हैं। हजरत अनस, अबू हुरैरा, दीगर साहबा के शायद, वो कहते हैं इन हादल इल्म दीन, ये इल्म दीन है हदीस का। फन जरूर देखो किससे ये दीन हासिल कर रहे हो, ये भी देखो बंदा कौन है, ठीक है, बंदे को भी देखना है। और अगली रिवायत है यहीं से इब्न सीरीन से कि इस्नाद के बारे में पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन जब फितना हुआ लोग झूठ बोलने लग गए तो फिर कहा जाता है भाई उस बंदों का नाम बताओ कि तुमने किससे सुना, उसने किससे सुना, पूरी एक सनद चयन होती है। तो अगर वो अहले सुन्नत में तो होता, वो सिका होते अहले सुन्नत में होते, फिर तो उससे रिवायत ली जाती। अगर वो अहले बिदअत में होते तो उनसे रिवायत ना ली जाती, खारजी होते हैं। इस तरह जो है वो दीगर जो है यानी गुमराह फिरके वो होते तो उनसे हदीस जैसे कदरी हैं, जिबरी हैं। हजरत सुलेमान में मूसा कहते हैं कि मैं ताउस बड़े मुहद्दिस से उनके पास गया। मैंने कहा फला आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं कि वो कैसा है, उसके बारे में आप बताएं। फरमाया अगर वो सिका है तो आप उनसे हदीस ले लो, ठीक है जी, अगर सिका नहीं तो आप उनसे हदीस ना लें। हजरत अबू जिनाद अपने वालिद से बात करते हैं कि मैंने मदीने में 100 से ज्यादा नेक लोगों से मैं मिला, लेकिन हदीस के इल्म में वो माहिर नहीं थे। लईसा मिन अहलिही, क्योंकि उनका काम नहीं था, वो जिक्र फिक्र में मसरूफ होते तो उसमें उतना वो टाइम नहीं निकालते थे। इस टाइम मांगता है पढ़ना, फिर इस पर गौर करना, फिर इसमें तहकीक करना। तो मैंने 100 से ज्यादा देखा, मैं सालिहीन को हैं नेक लोग, लेकिन हदीस में माहिर नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे भी यही बात है कि आप सिका से आप बात। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि अल इस्नाद मिन दीन, सनद दीन में से है। अगर इस्नाद संदेह ना हो तो जो चाहे बंदा करे, ठीक है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की है अब्बास बिन अबी रिजमा ने। वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद या अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहा कि ये एक रिवायत है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी बताएं कौन सी रिवायत है। रिवायत ये कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना मिनल बिर, नेकी ये है कि अपनी नेकी के साथ एक और नेकी मिला, कि अपनी नमाज के साथ अपने वालिदैन की नमाज मिला, और अपने रोज़ों के साथ अपने वालिदैन के रोज़े मिला। यानी उनके लिए अपने नमाज पढ़ते हो तो उनके लिए भी नमाज पढ़ो, इसाले सवाब करो, और अपने रोज़े रखते हो तो उनके लिए भी नफली रोज़े रखो, इसाले सवाब करो। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि तुम्हें हदीस किससे सुनी। उसने कहा जी अबू इसहाक से। उन्होंने कहा जी अबू इसहाक ने किससे सुनी। उन्होंने कहा जी शिहाब बिन खराश से। उनका जी ठीक है वो सिका है, ठीक है। शिहाब बिन खराश ने किससे सुनी। उनका जी हज्जाज से। फरमाया ये भी सिका है। अच्छा, हज्जाज बिन दीनार ने, हज्जाज बिन यूसुफ नहीं, हज्जाज बिन दीनार ने किससे सुनी है। उन्होंने कहा जी कुल, तो वो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा अबू इसहाक, हज्जाज बिन दीनार हुजूर के दरमियान में बड़े फासले हैं, ठीक है। वो तबा ताबई, फिर ताबई से सुना, फिर सहाबी से सुना, दो वास्ते, ये तो उनका रिवायत है, ठीक है जी। ये तो मतलब वला के लई से फिर सदके इख्तलाफ, सदका करने में इख्तलाफ नहीं है। आप उनके लिए रोजा रख सकते हैं, आप उनके लिए नफली नमाज, नफली रोजे सारा कुछ कर सकते हैं, और सदका खराज सारा कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन ये रिवायत सही नहीं है, ये रिवायत सही नहीं है,
ٹھیک ہے جی. اور پھر عبداللہ بن مبارک نے یہ بات بیان فرمائی کہ سب لوگوں کے سامنے کہ عمر بن ثابت سے حدیث نہ لو بھائی، اس سے حدیث نہ پڑھو، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ سلف کو برا بھلا کہتا ہے. یہ جو آدمی سلف کو برا بھلا کہے اس سے حدیث بھی نہ لو. تو اب دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جو برا بھلا کہہ رہا ہے سلف کو، تو اس سے دین سیکھنا جائز ہی نہیں ہے. یہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہی اب نیا باب ہے جس میں یہ ہم نے باب الکشف عن معایب روایت الحدیث، یعنی حدیث کے راویوں کو عیب بیان کرنا. یہ بھی کوئی جو ہے بری بات نہیں. کسی کے عیب بیان کرنا تو برے ہیں، لیکن حدیث کے راویوں کو عیب بیان کرنا برائی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں. اگر وہ خود جھوٹے ہیں تو ان سے دین سیکھنا ہی نہیں ہے. یہ آگے امام مسلم نے الگ سے ایک باب باندھا ہے کہ وہ جو راوی ہیں ان کے آپ عیوب بیان کریں گے کہ سچا ہے، جھوٹا ہے، کس طرح ہے. اگر ہمیں ان پر ہی اعتماد نہیں ہوگا تو ہمارے دین پر اعتماد کیسے ہوگا؟ یہ مجبوری ہے ان کے عیب بیان کرنا. ٹھیک ہے. تو جو جھوٹ بولتا ہے یا سلف کو برا بھلا کہتا ہے اس سے حدیث آپ نے نہیں لینی. اچھا، راوی یحییٰ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم سے کہا. ان کی جو ہے وہ ابو محمد ان کی کنیت. امام قاسم بہت بڑے امام ہیں، حضرت ابو بکر کے غالباً پوتے ہیں، حضرت عمر کے نواسے ہیں، اس طرح بہت قریبی رشتہ ہے ان کا. تو ان سے کہا گیا کہ یہ بہت بری بات ہے، مطلب عجیب بڑی آر والی بات ہوگی کہ آپ سے سوال پوچھا جائے دین کے بارے میں تو آپ اس کا جواب نہ دیں اور نہ اس کا کوئی راستہ بتائیں. تو حضرت قاسم نے کہا کہ بھائی کیوں میرے سے سوال کیا جائے، اگر میں نہ بتاؤں تو اس میں آر والی کون سی بات ہے؟ ہم کہا جی آپ دیکھیں نا، آپ ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے، اماموں کی اولاد ہیں، ابو بکر عمر کی اولاد ہیں، تو آپ. حضرت قاسم نے کہا بھائی بری بات، آر والی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ ایسی بات بغیر علم کے نہ کرے اور غیر ثقہ راویوں سے روایت نہ کرے. عقل جس کو اللہ نے عقل دی ہے نا وہ سمجھے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، بغیر علم کی بات نہیں کرے گا اور ثقہ راویوں سے حدیث لے گا، غیر ثقہ سے نہیں لے گا. تو بندہ کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا. اسی طرح ایک اور آگے واقعہ ہے عبداللہ بن عمر کے بیٹے کے بارے میں. ان سے پوچھا گیا کہ بھی آپ سے لوگ سوال کریں اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو یہ بڑی آر کی بات ہے. جی کیوں آر کی بات؟ انہوں نے کہا جی دیکھیے آپ بڑے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر کس کو پتہ ہوگا. ان کی آر کی بات یہ ہے کہ آدمی بغیر علم کی بات کرے اور غیر ثقہ راویوں سے کیا کرے؟ بات کرے. واضح طور پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو بات کرنی ہے ثقہ راویوں سے بات کرنی ہے اور علم کی بات کرنی ہے، جہالت اور یعنی کہ جھوٹ کی بات نہیں کرنی ہے. تو یہ باب اس بارے میں کہ ان کے عیب بیان کرا. پھر آگے امام مسلم نے کافی سارے پھر آگے جو ہے وہ راویوں کا ذکر کیا کہ یہ فلاں فلاں راوی ہے، ضعیف ہے، اس سے محدثین حدیث نہیں لی. مطلب کہ شہر بن حوشب ہے، اس سے محدثین نے حدیث نہیں لی. ٹھیک ہے. اور ایک عباد ہے، ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ سفیان ثوری سے کہ عباد بن کثیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ان کے حالات کو جانتے ہیں جب حدیث بیان کرتا ہے؟ جی جب وہ حدیث بیان کرتا ہے نا، عجیب ترین حدیثیں بیان کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے ان سے آپ حدیثیں نہ لیں عباد بن کثیر سے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں اس کو جب بھی کسی مجلس میں جاتا تو ان کی دین کی خدمات کا ذکر کرتا کہ اچھا آدمی زاہد ہے، عابد ہے، لیکن میں انہیں کہتا کہ عباد بن کثیر سے آپ نے حدیث نہیں لینی. اب ظاہر بیان کر رہے ہیں حدیث آپ نے ان سے نہیں لینی. ٹھیک ہے جی. اچھا، مزید جو عیسیٰ بن یونس سے اچھا آگے بھی اسی عباد بن کثیر کے بارے میں ہے کہ وہ کون ہے جی؟ جھوٹا ہے، اسے آپ نے حدیث نہیں لینی. ٹھیک ہے. آگے ایک مزید روایت کرنے والے راوی جن کے امام مسلم نے نام لیے ہیں، مثلا ایک حشام ہے، یہ ضعیف ہے، اس سے آپ نے روایت نہیں لینی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح آگے عبداللہ بن عمر ہے، غالباً ان سے بھی آپ نے روایت نہیں لینی. روح بن حطیف، اس سے آپ نے روایت نہیں لینی. یہ امام مسلم بتا رہے ہیں کہ یہ اور بقیہ ہے. اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بندہ سچا ہے لیکن یہ
जाने वाली बात उसको सुन लेता है। अच्छा, आगे है हारिस आवर हमदानी। इसके बारे में भी है कि ये भी ज़ईफ रावी है और ये झूठे रावी में से, इससे भी आपने हदीस नहीं लेनी। ठीक है। और अच्छा, ये भी अगला भी रिवायत हारिस के बारे में है। ठीक, ये भी हारिस के बारे में है। अच्छा, हारिस के बारे में। अच्छा, यानी ये रावियों का नाम लिए हैं, आपको दिखाया जा रहा हूँ कि ये रावी हैं जिनसे। अच्छा, एक है जाबिर बिन यजीद जोफी, ये भी ज़ईफ रावी है। ठीक है, इस ये भी सन्नत में आ जाए तो फिर क्या होगा, इससे भी हदीस नहीं ली जाएगी। ठीक है। ये कहता था मेरे पास 70,000 हदीसें हैं, कहीं कभी कहता मेरे पास 50,000 हदीसें हैं। यानी ये क्या बोलता था, झूठ बोलता था, तो इससे भी हदीस नहीं लेनी। और इमाम अबू हनीफा के बारे में आता है, आपने फरमाया सबसे बड़ा झूठा मैंने अगर किसी को पाया तो इस जाबिर जाबिर को पाया है। जाबिर जोफी। ठीक है, जाबिर बिन यजीद जोफी। इसी तरह मजीद इमाम मुस्लिम ने रावियों का जिक्र किया कि ये फलां फलां रावी हैं जिनसे आपने हदीस नहीं लेनी। ठीक है जी। यूनुस बिन उबैद कहते हैं कि अमर बिन उबैद ये झूठा है, इससे भी हदीस नहीं लेनी। ठीक है। तो ये मतलब ये कि ये जो खास तौर पर अहले इल्म होते हैं जो रावियों के हालात को वाजे करते हैं और फिर उसमें संदों पर तहकीक करते हैं, ये फिर आगे उनके लिए ज्यादा उन रावियों का नाम याद रखना उनके लिए क्या है, बेहतर है। ठीक है जी। बाकी हमने इसका खुलासा ही बता दिया कि ज़ईफ रावियों से रिवायत करना। आगे है अली बिन मुसहिर कहते हैं कि मैं और हमजा जो है ना, अबान बिन अबी अयास से हमने 1000 हदीसें ली। तो फिर एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई, अली बिन मुसर कहते हैं हमजा से करावी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को देखा, तो नबी अलैहिस्सलाम को मैंने 1000 हदीसें सुनाई जो अबान बिन अबी अयास से मैंने पढ़ी थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने 5 या 6 हदीसों की तस्दीक फरमाई कि हाँ, ये मेरी हदीसें हैं, 1000 में से 5 या 6। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में उनको ये बात बताई। ख्वाब वैसे दलील शरी नहीं होता, लेकिन एक इल्म है, मतलब कोई अच्छाई कोई नेकी उसके बारे में ये तायीद होती है इस चीज़ की। तो अबान बिन अबी अय्याश ने 1000 हदीसें सुनाई। तो हमजा कहते हैं मैंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को देखा, फिर मैंने 1000 हदीस नबी अलैहिस्सलाम को सुनाई। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5-6 हदीसें सही हैं। आप अलैहिस्सलाम ने खुद बयान करवाया। तो इसी तरह जो है ना बहुत सारे रावियों का जिक्र किया है। से मुख्तलिफ रावियों का फिर इन्होंने आगे नाम जो है वो लिखा है, इसकी ताकीद की जा सकती है। ठीक है जी। सारे मतलब ये कि आप देख लें। ठीक है। तो यह एक रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं कि एक रावी के बारे में कि अगर मुझे ये इख्तियार दिया जाता है कि तुम पहले जन्नत में जाना पसंद करोगे या फलां आदमी से मिलना पसंद करोगे, तो मैं फिर फलां आदमी से मिलने को तरजीह देता कि पहले मैं उससे मिलूं और उसके बाद जो है वो अ, जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन जब मैंने तहकीक की मुझे पता चला तो वो तो ऊँट की मेंगनियों से भी बदतर है। पहले मेरी नज़र में इतना बड़ा था कि वो पहले जन्नत में जाने से पहले मेरी उससे मुलाकात में करने को यानी चाहता था। लेकिन अब जब मुझे पता चला ये है आपके सामने। अ, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मुझे अगर इख्तियार दिया जाता जन्नत में दाखिल होने का या अब्दुल्ला बिन मुहर्रर से मुलाकात का, तो मैं पहले तरजीह देता कि मैं अब्दुल्ला बिन मुहर्रर से मुलाकात करूं, फिर मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि ये कैसा रावी है, झूठा रावी है, तो मुझे मेरे नजदीक तो वो ऊंट की मेंगनियों से बदतर निकला। वो इतनी क्या करते थे, आगे तहकीक करते थे। तो अगला जो बाब है वो इस बात पर है कि जो रावियों के ऐब बताए गए हैं ना, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं जो हमने बात की है बहुत सारे और रावी हैं, पूरी एक तहकीक है, पूरी एक लिस्ट है। मुहद्दिसीन ने बयान की है कि ये ज़ईफ है, ये सही है। ठीक है। ये सिक्का है या गैर सिक्का है, पूरी लिस्ट है। हमने
चंद का जिक्र किया इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, और जो हमने ऐब बयान किए हैं ये जायज़ हैं इस वजह से कि इन पर दीन हमारा खड़ा हुआ है। अगला जो आखिरी बाब है वो हदीस से मुअन्नन, उसका खुलासा मैं अर्ज कर देता हूँ। इमाम मुस्लिम ने इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत की है। मुअन्नन हदीस ये होती है कि अन अलकमा अन अब्दुल्लाह बिन मसूद अन रसूलुल्लाह, अन से रिवायत आ जाए ना, अन। अब इसमें दो नज़रियात हैं। एक इमाम बुखारी का, इमाम अली बिन मदीनी का नज़रिया है, और दीगर मुहद्दिसीन का, और एक इमाम मुस्लिम का और दीगर मुहद्दिसीन का। अच्छा, अब हदीस जो अन आता है ना, अन अलकमा अन अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम कहते हैं कि इमाम बुखारी और इमाम अली बिन मदीनी कहते हैं कि जब अन आए तो अब क्योंकि समय तो नहीं कह रहा, हदस नहीं कह रहा, एक ही जमाने के हैं दोनों, अलकमा और अब्दुल्लाह बिन मसूद। अब हमें अगर कहीं से पता चल जाए ना कि अलकमा की मुलाकात हुई अब्दुल्लाह बिन मसूद से, और अलकमा सिका है और अब्दुल्लाह बिन मसूद सहाबी हैं, तो अब इस हदीस को हम सही कहेंगे। यानी जमाना भी एक हो और उनकी मुलाकात भी साबित होनी चाहिए। ठीक है। इमाम मुस्लिम कहते हैं ये मुलाकात साबित होना ये शर्त सही नहीं है। जब जमाना एक पाया गया, ठीक है जी, कि जनाब अली 30 हिजरी को सहाबी भी थे और ये ताबी भी थे, इसी तरह और भी आप नीचे इसकी मिसाल ले सकते हैं। जब दोनों रावियों को, एक रावी होता है कि मरवी अन होते हैं, रावी जैसे हजरत अलकमा है, मरवी जैसे रिवायत कर रहे हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद, जब एक ही जमाना पाया कि इमाम मुस्लिम कहते हैं, तो फिर अब इस चीज की शर्त लगाना कि भाई मुलाकात भी साबित होनी चाहिए किसी और सनद से, किसी और रवायत से, ये हमें मालूम होना चाहिए कि इनकी मुलाकात हुई है, तब हम उसको सही माने। तो इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जब रावी मरवी दोनों सिका हैं, जमाना में पाया जाए तो बात खत्म, क्योंकि अन की रवायत उसकी नहीं मानी जाती जो तदरीस करता है, जो बात को छुपाता है। आगे आएगा तदरीस किसे कहते हैं। तदरीस ये होती है कि चुप अपने उस्ताद का नाम न लेना, उस्ताद का नाम लेना, क्योंकि बाज़ औक़ात उस्ताद कमजोर होता है, कई उस्ताद होते थे, तो कभी उस्ताद का नाम लेना। तो अगर वो ऐसा रावी जो मुदल्लिस नहीं है, तदरीस नहीं करता, बात को छुपाता नहीं, सिका रावी है और जमाना भी एक ही है, तो अन से रिवायत करता है, तो इमाम मुस्लिम कहते हैं भाई सही रिवायत होनी चाहिए। इमाम बुखारी अली बिन मदीनी कहते हैं कि नहीं, मुलाकात का भी सबूत होना चाहिए कि इनकी मुलाकात हुई है कि नहीं। ठीक है। हाँ, इस बात पे तो सारे साबित हैं कि अगर ये कहीं साबित हो जाएगा कि मुलाकात नहीं हुई, तो फिर तो बात अलग है, फिर तो नहीं मानेंगे। लेकिन उसके चांस से, मुलाकात होने के चांसेस हैं, अगर चाहे उसकी तस्दीक नहीं हुई कि मुलाकात कहीं मिले हैं या नहीं मिले इस बात, लेकिन जो है उसका इनकार नहीं है, तो ऐसी रिवायत को मुअन्नन कहते हैं। तो इमाम मुस्लिम कहते हैं कि माननी चाहिए, सिका होनी चाहिए, और इमाम बुखारी अली बिन मदीनी कहते हैं कि सिका, ये हदीस सही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता कि उनकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई। पूरा पे इस पर इमाम मुस्लिम ने अपना मुकदमा पेश किया है, और काफ़ी सारी इमाम मुस्लिम ने आज इस पर हदीस पेश की और दलाइल पेश की हैं। लेकिन ज़्यादातर फिर इमाम बुखारी और इमाम अली बिन मदीनी की तरफ मुहद्दिस गए हैं कि ठीक है, एक ही ज़माने में हैं, सिका हैं, लेकिन मुलाकात भी, मुलाकात की कई कराइन है। मतलब किसी और सनद में वो कहे समेत हो, अलकमा कहे समेत अब्दुल्लाह बिन मुबारक, तो इस हिसाब से भी पता चल जाएगा कि इनकी मुलाकात हुई है, और बहुत सारे कराइन से पता चल जाएगा। तो ये मुकदमा सही मुस्लिम का हमने पढ़ा मुख्तसर तौर पर, इंशाल्लाह बड़ा इसको इससे आपको फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।